Welcome to network analysis, network function and filters. In this topic, we just discuss about network functions and filters. Network functions for one port. Okay, so network shown here, and there is one terminal with two ports. Consider that one port. Standard configuration, one port. Okay, so V1 and I1, the voltages and current at port 1. This is port 1. If you consider at this side, this is a port 2. Okay, so network functions is considered for one port like this: driving point, impedance, function like Z11, V1 upon I1, driving point, admittance, functions Y11 is equal to I1 upon V1. Network function for two port network like this. Okay, this is network and two ports, supply voltage, supply current, load side, there is another port, ZL, load current in frequency domain. For two port network, parameters of different ports are related as transfer functions. Okay, transfer functions shown the network. Transfer function, it is a ratio of Laplace transform of output function to the Laplace transform of input function. That is, H of S is equal to Laplace transform of output time function upon Laplace transform of input time function. Okay, so VLSS. Okay, we can see in this way. There are four types of functions like this. Voltage gain G of S is equal to VL of S upon Vs upon of S. This is the voltage gain. Then current gain alpha of S is equal to IL, load current, Laplace transform, source current, Laplace transform upon source current, Laplace transform. Transfer impedances Z of S is equal to VL, this is load voltage upon source current, Laplace transform. Transfer admittance Y of S is equal to load current upon source voltage in its respective Laplace transforms. Okay, so example is there. Now you have to consider the circuit shown in figure. The input to the circuit is the voltage of voltage source V of t. Then the output of the voltage across 8-watt resistor V output VO. Okay, this is input voltage time domain, this is output voltage time domain. The network function that represents the circuit is like this. Okay, this is omega. Omega shows the frequency domain. Okay, so this we get like this, and this is network. We take the output voltage across across the 8 ohm. 8 ओहम मध्ये जे काय व्होल्टेज आहे ते आपण आउटपुट व्होल्टेज म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. ओके, डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ इंडक्टन्स L. आपल्याला त्यांनी ट्रान्सफर फंक्शन दिलेलं आहे, त्याच्या बेसिस वरती आपण आउटपुट व्होल्टेज डिटरमाइन करू शकतो. नेक्स्ट, the frequency domain using impedance and impedances and phasors. So like this, output voltage is by voltage division formula, the resistance across the voltage divided by sum of all voltages, right, into source voltage, that's input omega. Okay, so divided by sides this equation Vi of omega to obtain the network functions.
function of the circuit like this. H of omega is equal to 0 of omega upon Pi of omega is equal to what we get like this, 8 upon 12 plus j omega L. This is a reactance, j omega L. So we just compare this with the given equation in the question. We get like this value of L, okay, 0.4 Henry. You get it? Next. So just putting the value of h of omega. So normally we can comparatively we get a 0.4 Henry. This is some result obtained by Less algebra. Now another one example number second. Consider the circuit shown in figure. They already given transfer function. Okay. So they want to calculate filter. Okay, low pass filter. So let's draw this. Let's solve it. So again we use the voltage division formula here. Then we get VO upon omega upon VI omega. Okay, 4 upon this is 13 plus J 0.25 omega. Just we calculate, we get the angular frequency like this. The angular radian frequency 52 rad per second. Okay. So now very important concept, what is the poles and zeros of transfer function. Transfer function as you get that is nothing but one kind of a ratio of Laplace transform of output equation time domain upon Laplace transform of input time domain. Okay. So first term at zeros is considered as a complex frequency at which transfer function becomes zero. Means roots of the numerator, okay, the polynomial of the transfer functions, okay, the transfer function चे numerator आहे, okay, output चे ते झिरो बनते, त्याला आपण झिरो म्हणतो. ज्या व्हॅल्यू पुट केल्या आपण s च्या लॅपलास ट्रान्सफॉर्मच्या s डोमेनच्या तर ते इक्वेशन झिरो बनते. पोल्स म्हणजे काय? पोल्स complex frequency at which transfer function becomes infinity. Okay, it is also the roots of the denominator polynomial of the transfer function. Okay, the transfer function denominator becomes zero. Okay, you can see like you get that idea. So for first order system, in first order system, transfer function of the system has a degree 1 polynomial in the denominator. Degree of one polynomial has only real root, correct, which may be either positive or negative. If the pole lies left half plane, then time behavior of the system is exponentially decreasing. Okay, that is, it is a stable. If the pole lies right half plane, then time behavior of the system exponentially increasing. Which is unstable. बरोबर, म्हणजे सिस्टीम कंट्रोलच्या बाहेर कधी जाते जर का इनपुट जे आहे ते आउटपुट पेक्षा कमी असेल, आउटपुट खूप झालं बरोबर तर सिस्टीम अनस्टेबल बनते ना. म्हणजे जसे फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो की इनपुट आहे पंप आहे, खूप प्रमाणात पाणी येत आहे, आउटपुट येत आहे पंपातून बरोबर, आउटपुट खूप झालं बरोबर, खूप फ्लो आला. असं होणं म्हणजे काय, ते अनस्टेबल सिस्टीम आहे अशा दृष्टीने बरोबर. सो ते अनस्टेबल आहे. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ओके, दिस इज अ पोल लोकेशन. पोल कधीही आपण क्रॉसने दाखवतो हे लक्षात घ्या. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टीम विथ टाइम प्रोसेस. अशा पद्धतीने आपण एस प्लेन काढणार आहोत. एस प्लेन मध्ये सिग्माच्या व्हॅल्यू ह्या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती असेल, व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती जे ओमेगा असणार आहे. ओके, सो टाइम रिस्पॉन्स जो राहील म्हणजे सुरुवातीला इनपुट राहील नंतर ते डिक्रीज होत जाणार आहे बरोबर. आणि जर का पोल हा उजव्या साईडला असेल प्लेनच्या तर ते
टाइम रिस्पॉन्स कसा आहे बघा, वाढत चाललेला आहे. म्हणजे एरर हा वाढत जाणार आहे. एरर म्हणजे की जे आपण म्हणतो एक मेंटेन असलं पाहिजे, आउटपुट आणि इनपुट मध्ये रिलेशन ते मेंटेन न राहता ते एरर डिस्टर्ब होत जाणार आहे, डिस्टर्बन्स वाढत जाणार आहे त्याच्यामध्ये, बरोबर. सो हे अशा पद्धतीने आपण घेतोय. नेक्स्ट किंवा दोन पोल आहे, दोन्ही पोल हे लेफ्ट साइडला आहेत प्लेनच्या. हा प्लेन म्हणजे आपण म्हणतो की एस प्लेन आहे. त्याच्यावरती व्हर्टिकली जे आहे जे ओमेगा आणि हॉरिझॉन्टली ते सिग्मा आहे. ओके. आणि इथं टाइम इथं आपण आउटपुटला गेन घेतो, व्हर्टिकल गेन वर्सेस टाइम. as the time goes on, okay, the gain is get decreases. Okay. Next, there is pole. Okay, this responses here of the real part repeated pole, तोच pole असेल तरीही त्या पद्धतीने आपण natural response of the system with distinct real poles and repeated real poles असेल, the same only difference is that the latter is faster. इथे काय आहे ते पटकन सिस्टीम काय होणार आहे, डाऊन होणार आहे. ओके. आता प्लेन मध्ये ऍक्सिस वरती नसताना तुमचे जे पोल आहेत ते कसे आहेत, एक कॉम्प्लेक्स पोल आहेत की बाबा इथे वाय ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस कॉम्बिनेशन असलेलं कॉम्प्लेक्स पोल टाइप आहे, तो कॉम्प्लेक्स पोल आहे. म्हणजे इमेजिनरी पार्ट आहे की तो एक्स ऍक्सिसचा आहे आणि सॉरी रिअल पार्ट आहे तो एक्स ऍक्सिसचा आणि इमेजिनरी पार्ट हा वाय ऍक्सिसचा, असे मिळून ते पोल तयार होणार आहे, बरोबर. मग बघा सिस्टीम इथे सुरुवातीला एरर क्रिएट होत गेला आहे, नंतर ते डिक्रीज होत गेलेलं आहे. याचा अर्थ काय, सिस्टीम कंट्रोल मध्ये आहे. ओके. सो रिस्पॉन्स इज डॅम्प्ड, its get a dampness decreases sinusoids where the real part of the pole decides the magnitude and imaginary parts decides the frequency of the sinusoidal. Okay, this is the imaginary part, okay, which is the vertically considered here. Now the poles at the imaginary axis, this is the imaginary axis j omega, त्याला आपण j omega म्हणणार आहे आणि इकडे रिअल पार्ट म्हणून आपण हॉरिझॉन्टल म्हणून सिग्माला कन्सिडर करतो. जर कॉन्जुगेट पोल्स असतील, कॉन्जुगेट म्हणजे पूर्णतः प्युअर इमेजनरी, ओके, जे ओमेगा जे इथं प्लस जे ओमेगा इथं मायनस जे ओमेगा. Natural nature of the response is undamped sinusoidal. Such a system are marginally stable. Okay, marginally stable आपण म्हणतो, पर्टिक्युलरली ते डिक्रीज पण होत नाही आणि ते इन्क्रीजही होत नाही, बरोबर. त्याच्यामध्ये मार्जिनरी आपण त्याला म्हणणार आहे. बट रिपीटेड इमेजनरी पोल्स मेक अ सिस्टीम अनस्टेबल. परत जर का पोल अजून तिसरा त्याच्यामध्ये तो आला तर ती सिस्टीम काय बनणार आहे, अनस्टेबल बनणार आहे. So next, this is a network function related things. Now the filters. Okay, filter parts. Filter are the electric circuits used to remove the unwanted frequency in the circuit. Unwanted frequency म्हणजे मल्टिपल आपण फ्रिक्वेन्सी घेतो की जे हार्मोनिक्स क्रिएट करतात. ओके, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाईड. म्हणजे ते जर आपल्याला रिमूव्ह करायचे असतील, हाय व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी असलेले अनवॉन्टेड सिग्नल्स ते रिमूव्ह करायचे असेल तर आपल्याला फिल्टर यूज करावा लागेल. फिल्टर ऍक्टिव्ह फिल्टर, पासिव्ह फिल्टर, अॅनालॉग फिल्टर, डिजिटल फिल्टर असे त्याचे टाइप्स येतात, क्लासिफिकेशन येतात. Passive filters are the design using passive elements like resistor, inductor, capacitor, whereas active filter is incorporate op-amp. ओके, ऍक्टिव्ह फिल्टर असं तो op-amp वापरणार आहे. सध्या आपण पॅसिव्ह फिल्टर पर्यंत पाहणार आहोत. ओके, सो पॅसिव्ह फिल्टर मध्ये फर्स्ट आपण कन्सिडर करणार आहे लो पास फिल्टर, इट इज अ ब्लॉक हायर फ्रिक्वेन्सी बियॉन्ड कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे बघा कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ही लो पास फिल्टर आहे, हा पूर्ण गेन व्हॅल्यू आहे. इथे एक्स ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यू आहेत, त्या व्हॅल्यू जशा जशा वाढतील तसं तसा गेन काय होत गेलेला आहे, डिक्रीज होत गेलेला आहे. सुरुवातीला कॉन्स्टंट होता आणि जेव्हा त्याला स्लोप लागतो, ओके, ज्या पॉइंटला स्लोप लागतो त्याला आपण कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी असं म्हणणार आहोत. ओके, सो हे जे शोन होतं, ओके, अशा पद्धतीने जे की गेन पूर्णतः झिरो होतो त्याला आपण लो पास फिल्टर असे
म्हणणार आहोत. ओके, ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. ओके, नेक्स्ट, this is a passive elements, resistance and capacitor. Resistor in series with the capacitor. Okay, so output जे आहे voltage कशाच्या, कॅपॅसिटरच्या, ते आउटपुट व्होल्टेज आपण कन्सिडर करणार आहोत. आणि इनपुट व्होल्टेज VI हे जे असणार आहे याचा रेशो व्होल्टेज गेन हे VO upon V in. Okay, V output upon V input. We get that the 1 upon j omega c upon r plus 1 upon j omega c. सो कंबाइनली जे गेन व्हॅल्यू आपल्याला भेटणार आहे ती काय होणार आहे 1 upon 1 plus j omega RC. ओके, याला आपण RC लो पास फिल्टर असे म्हणणार आहोत. नेक्स्ट, बॉडी प्लॉट फॉर लो पास फिल्टर. बॉडी प्लॉट की सेम की जे आपण तिकडे सुरुवातीला दाखवलं. ओके, बॉडी प्लॉट म्हणजे काय आहे की गेन वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. ओके, लो पास फ्रिक्वेन्सी ॲट्युन्युएट हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे की जे हाय फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यामध्ये आपले सिग्नल अडथळतात. ओके, लोप पावतात. ॲट्युन्युएट म्हणजे लोप पावणे. ओके, अडथळे क्रिएट करणे, तर त्याला आपण म्हणतो लो पास फिल्टर. तिथे आउटपुट हाय फ्रिक्वेन्सीला कसे करेल, कमी कमी करत जाईल. ओके, नेक्स्ट टाईप येतो हाय पास फिल्टर. हाय पास फिल्टर काय आहे समजून घेऊया. इट इज अ ब्लॉक लोअर फ्रिक्वेन्सी बिलो कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे बघा, जे काय हाय फ्रिक्वेन्सी आहे, ओके, ती असताना लोअर फ्रिक्वेन्सी आहे, पण आपला जो पूर्ण बँड आहे तो तिथून कंटिन्युअली कॉन्स्टंट राहिलेला आहे, त्याला आपण हाय पास फिल्टर असं म्हणणार आहे. ओके, सो हे फ्रिक्वेन्सी वर्सेस गेन आहे या ठिकाणी. इथे सुरुवातीला स्मूथली ते इन्क्रीज होत गेलेला आहे स्लोप, त्यानंतर कॉन्स्टंट राहिलेला आहे गेन. ओके, सो पुढे त्याची डायग्राम अशी आहे. कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये आणि जो रेजिस्टन्स आहे तो काय राहिलेला आहे, त्याचं आउटपुट व्होल्टेज आपण घेतोय. सो व्ही आउट अपॉन व्ही इनपुट हा जो आपला ट्रान्सफर फंक्शन आपण इथे कन्सिडर करतोय तो काय बनेल आर अपॉन आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी. सो by solving this j omega c rc upon 1 plus j omega rc, this is a RC low high pass filter. Okay, so body plot, again body plot is there. Gain versus gain considering as decibel, gain versus frequency. High pass filter attenuates low frequency. म्हणजे जे हाय पास फिल्टर आहे ते अटेन्युएट लो फ्रिक्वेन्सी. लो फ्रिक्वेन्सीला त्याचं काही चालत नाही, त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी लागते. ओके, तेव्हा ते आउटपुट कंटिन्यू राहतं, त्याला हाय पास फिल्टर असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट फिल्टरचा टाइप येतो बँड पास फिल्टर. It is passes the frequency between two cutoff frequencies and block frequencies outside the band. Okay, so gain frequency versus gain या डायग्राम मध्ये आपण अशा पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी इम्प्रूव्ह करत गेलो. तर हाय पास फिल्टर लागला, त्यानंतर परत इथे लो पास फिल्टर ऑफर झाला. ओके, या दोघांच्या मध्ये जी बँड तयार झालेला आहे त्याला आपण बँड पास फिल्टर असं म्हणणार आहोत. ओके, सो त्याची जी डायग्राम आहे ती अशा पद्धतीने RLC, पण C आणि L, C सुरुवातीला लक्षात ठेवायचं, त्यानंतर L आणि रेजिस्टन्स आउटपुटला. ओके, सो वी इन इज इक्वल म्हणजे वी आउट अपॉन वी इन I येईल R A अपॉन S R GS अपॉन L. हे पुन्हा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आहे, लॅपलास कन्वर्टेड फंक्शन आहे अपॉन S स्क्वेअर प्लस R अपॉन L S प्लस 1 अपॉन LC. हाय पास बँड पास साठी असलेला बॉडी प्लॉट अशा पद्धतीने येईल. ओके, ऍक्च्युअली जेव्हा आपण असं हे स्ट्रेट फॉरवर्ड असलेली डायग्राम आहे, जेव्हा आपण व्हॅल्यू घेऊन करतो तर अशा पद्धतीने आपला ग्राफ मिळतो. ओके, बँड स्टॉप फिल्टर पाहूया आपण. इट इज passes a frequency outside the band of the frequency and blocks the frequencies between two
कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे पहा की जिथे बँड झिरो होतं पूर्ण पूर्ण जे गेन आहे ते झिरो राहतं, पण नंतर ते चालू होतं. म्हणजे सुरुवातीलाच त्याचा लो पास फिल्टर पासून सुरू होणार आणि एंड जे आहे त्याचं एंड कधी होतं मध्ये बँड रिजेक्ट करून झिरो करून गेन झिरो झाल्यावर त्यानंतर त्याचं जे आहे ते हाय पास फिल्टर चालू करतं. ओके, त्याला आपण बँड रिजेक्शन म्हणतो. ही फ्रिक्वेन्सी आहे. त्याच्यासाठी डायग्राम आपण अशा पद्धतीने कन्सिडर करणार आहोत. आर सिरीज मध्ये एल सी जे आहे एलसी जे आहे त्याचं आउटपुट व्होल्टेज आपण घेणार आहोत. ओके, सो जी व्ही ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वेअर प्लस वन अपॉन एल सी अपॉन एस स्क्वेअर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस वन अपॉन एल सी. हे काय झालं आउटपुट इक्वेशन आर एल सी बँड स्टॉप फिल्टर साठी. समजले? सो अगेन थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. You can contact for classes and tuition tutorial for this number, and please subscribe, like and share this video to your needy students and your friends. Thank you a lot.